Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vandeham Shri Guru. The following is a class on the Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, text number 10, given by His Divine Grace, A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on the 21st of October, 1972, in Vrindavan, India. Sri Rupam Chakrajatam. ఈ శ్రీమద్ భాగవత ఉపన్యాసం అభయచరణారవింద భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి చేత 1972 అక్టోబర్ 21వ తేదీన బృందావనమునందు ఉపన్యసించబడింది. శ్రీమద్ భాగవతము ప్రథమ స్కందం 2వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకం. కామస్యనేంద్రియ ప్రీతిర్ లాభో జీవేత యావతః జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస నార్ధో యచ్చేహ కర్మభిః. జీవితం నందల కోరికలు ఎన్నడూనూ ఇంద్రియ భోగముల ఎడ కేంద్రీకృతమై ఉండరాదు. మానవుడు పరతత్వమును గూర్చి విచారణము సలుపుటకే ఉద్దేశించబడి ఉన్నందున కేవలం ఆరోగ్యప్రదమైన జీవనము, స్వీయ జాగ్రత్త కొరకే కోరికలను కలిగి ఉండవలెను. అంతకుమించి కర్మల లక్ష్యం వేరొకటి కారాదు. కామస్యనేంద్రియ ప్రీతి లాభ జీవేత జావత జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస నార్థజస్య కర్మభి. So, we are discussing dharma, artha, kam, moksha. So, we have already discussed that religiosity does not mean to gain material gain. Generally, people take to religiosity for material gain. We have already discussed that people go to the church, God give us our daily bread, or even in temple, they go to ask something, material gain. But actually religiosity is not meant for that purpose. Religiosity meant for dharmasya apavargasya, to enter into life of religiosity means to get out of the threefold miserable condition of life, apavarga. కామస్యనేంద్రియ ప్రీతిర్ లాభో జీవేత యావత జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస నార్ధో యశ్చేయ కర్మభిః. మనము ధర్మార్థ కామ మోక్షాల గురించి చర్చిస్తూ ఉన్నాం. ఇంతకుముందే మనం చర్చించాం, ధర్మం అంటే ఏదో ఒక భౌతికమైనటువంటి లాభాన్ని కోరి చేసేటువంటిది కాదు అని చెప్పుకున్నాం. అలానే ఇంతకుముందు మనం ఈ విషయాన్ని కూడా చర్చించాం.
సామాన్యంగా ప్రజలు చర్చికి వెళ్తూ ఉంటారు. దేవుడా, ప్రభువా, నాకు రోజువారీ రొట్టె ముక్కను ప్రసాదించు అని అడుగుతూ ఉంటారు. అలానే మందిరానికి కూడా జనాలు వెళ్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒకటి భౌతికమైన లాభానికి సంబంధించి అడుగుతూ ఉంటారు. కానీ యథార్థంగా మతధర్మం అనేటువంటిది ఇలాంటి ప్రయోజనాల కోసం ఉద్దేశించబడినటువంటిది కాదు. ధర్మము అంటే ధర్మస్య హి అపవర్గస్య, దానికోసం ఉద్దేశించబడింది. అందుకనే ధార్మిక జీవితంలోకి ప్రవేశించడము అంటేనే అర్థము భౌతిక స్థితిలో ఉండేటువంటి త్రివిధ క్లేశాల నుంచి బయటపడ్డం అని అర్థం. దాన్ని అపవర్గ అని చెప్పి అంటారు. So, then dharma, artha, money also we want. Arthasya dharmaikantasya na kama labhaya smritaha. We want money, that's all right, but not for satisfaction of our lusty desires. Money has got its use. Just like in our Krishna Consciousness movement, we get money also, but we are spending for spreading Krishna Consciousness. Our need is very great. So we need money, and we are getting money also. In Europe, in America, the process of getting money is not like here, that I go to any gentleman, give us some donation. That is not fun. You cannot enter even one's house without introduction. Then you are trespassing. If you enter anyone's house without permission, he can kill you. This is the law. And every door there is signboard, beware of the dogs. So it is not possible to go and beg, sir, give us something. But fortunately, we have published books, about 20 books, 400 pages each. And we are going on publishing. By Krishna's grace, we are selling books daily 25,000 rupees. Therefore you are able to spend 7 lakhs of rupees per month. ధర్మం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ధర్మం తర్వాత అర్థ, ధనం కూడా మనకు కావాల్సి ఉంటుంది. అర్ధస్య ధర్మైకాంతస్య నకామో లాభాయ హి స్మృతః. మనకి ధనం కావాలి, సరే కాదనడం లేదు. కానీ ఆ ధనం దేనికి కావాలి? తుచ్చమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగాలను తీర్చుకోవడం కోసం కాదు. ధనం అంటే దానికంటూ ఒక మంచి ప్రయోజనం అంటూ ఉంది. ఉదాహరణకు మా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో కూడా మాకెంతో ధనం అవసరం ఉంటుంది, మాకంత ధనం వస్తుంది కూడా. కానీ ఆ ధనాన్ని అంతా మేము కృష్ణ చైతన్య ప్రచారం కోసం, కృష్ణ భక్తిని విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేయడం కోసం ఉపయోగిస్తున్నాం. నిజం చెప్పాలంటే మా అవసరం అందరికన్నా చాలా గొప్పది. ప్రజలు కూడా ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు. ప్రతి నెల మేము పెట్టే ఖర్చును చూసి వాళ్ళు నిజంగా ఆశ్చర్యపోతుంటారు. దాదాపు మాకు ప్రపంచమంతటా కూడాను 100కు పైగా ఇస్కాన్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. మరి ప్రతి కేంద్రంలో కూడా బోలెడంత ఖర్చు ఉంటుంది. ఒక లాస్ ఏంజలస్ మందిరంలోనే నెలకు $25,000 మేము ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాం. అదే న్యూయార్క్ మందిరంలో అయితే $10,000 ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాం. బహుశా ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువే ఖర్చు పెడతాం అనుకుంటా. అదేవిధంగా సరాసరి మనం చూసుకుంటే ప్రతి మందిరానికి, ప్రతి ప్రచార కేంద్రానికి దాదాపు $10,000 తక్కువ కాకుండా ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాం. మా దగ్గర దానికి సంబంధించిన లెక్కలు కూడా ఉన్నాయి. పూర్తి లెక్క వివరాలతో మీకు చెప్తే ప్రతి నెల కూడా $70,000 తక్కువ కాకుండా మేము ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నాం కృష్ణ చైతన్య ప్రచారం కోసం.
దాన్ని మన భారతదేశపు రూపాయల్లో చెప్పుకోవాలంటే దాదాపు నెలకి 7 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం అంటే మాకు కూడా ధనం అనేది అవసరం ఉంది. ఆ ధనం మాకు సహజంగా వస్తూ ఉంది కూడా. యూరోప్లో కానీ అమెరికాలో కానీ మనం ధనాన్ని పొందాలి అని అంటే మందిరానికి మన భారతదేశంలో లాగా మనం పొందలేము. అదే భారతదేశంలో అయితే ఏ పెద్ద మనిషి దగ్గరికైనా వెళ్ళి మందిరానికి కాస్త విరాళం ఇవ్వండి అని చెప్పేసి చెప్తే ఇస్తాడు. కానీ అది అక్కడ కుదరదు. కనీసం మనం ఎవరమో తెలియకుండా పరాయి ఇళ్లలోకి అడుగు కూడా మనం పెట్టలేం. మనం ఎవరో పరిచయం చేసుకోకుండా కనీసం వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ప్రవేశించలేం. ఒకవేళ అలా ప్రవేశిస్తే నిబంధనలు అతిక్రమించిన వాడిగా మనం లెక్కెడతారు. ఒక ఇంటి యజమాని అనుమతి లేకుండా ఇంట్లోకి కనుక నువ్వు ప్రవేశించావనుకో కొత్తగా, ఆ యజమాని నిన్ను అక్కడికక్కడే కాల్చి చంపేస్తాడు. అది అక్కడ ఉన్నటువంటి చట్టం. అలా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రతి ఇంటి తలుపు పైన కూడాను ఒక బోర్డు మీద కుక్కలున్నాయి జాగ్రత్త అని చెప్పి రాస్తుంటుంది. మరి అలాంటి ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి అయ్యా మందిర ప్రచారాని కోసం ఇంత విరాళం ఇవ్వండి అని చెప్పి మనం అర్థించడానికి సాధ్యం అవుతుందా? సాధ్యం కాదు. కానీ అదృష్టవశాత్తు మేము ఎన్నో పుస్తకాలు ముద్రించాం. దాదాపు ఒక 20 పుస్తకాల వరకు ముద్రించాం. ఒక్కొక్క పుస్తకానికి 100 పేజీలు ఉంటాయి. ఆ పుస్తకాలను మేము బయటికి తీసుకెళ్ళి వితరణ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ పుస్తకాలను ఎక్కువగా మేము ముద్రిస్తూ ఉంటాం. కృష్ణుడి కృప వల్ల మేము రోజు కూడాను 25,000 రూపాయలకు తగ్గకుండా పుస్తకాలు వితరణ చేస్తూ ఉంటాం. అందువల్లనే మరి నెలకి 7 లక్షల రూపాయలు మనం ఖర్చు పెట్టగలుగుతున్నాం. So Krishna gives. My Guru Maharaj always used to speak that why should you go and flatter? You should speak plain truth without any flattering. Money will come. That was his conviction. And so it is experience. You have got very, very heavy expenditure. But all this money collected, they are not meant for Indriya Priti, not for sense gratification. That is the significance. If you want money for sense gratification, then according to our destiny we shall get. Not more than that. Nobody can get more. Therefore Bhagavad says, కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా మనకు అన్నీ ప్రసాదిస్తాడు. మా గురువుగారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు, మీరెందుకు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని అనవసరంగా మీరు పొగుడుతూ ఉండాలి? మీరు సత్యాన్ని మాట్లాడండి. ఏ రకమైనటువంటి అతి పొగడుతులు లేకుండా సత్యాన్ని సత్యంగా చెప్పండి. ధనం దానంతట అదే వస్తుంది. అది మా గురువుగారికి ఉన్నటువంటి విశ్వాసం, నమ్మిక. ఆయన చెప్పింది నిజమే. దాన్ని మేము ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అనుభూతి చెందుతూ ఉన్నాం కూడా. మనకి ప్రతి నెల కూడాను చాలా చాలా భారీ ఖర్చులన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఆ భారీ ఖర్చులకు కావలసినటువంటి ధనమంతా కూడాను సేకరించబడుతూనే ఉంది, కావలసిన అవసరాలకి సమకూరుతూనే ఉంది. కానీ ఆ ధనమంతా కూడా ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం కాదు, తుచ్చమైన ఇంద్రియ భోగాన్ని అనుభవించడం కోసం కాదు. ఇది ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం, మీరు గుర్తించాల్సింది. అలా కాకుండా ఇంద్రియ భోగం కోసం మనం ధనం కావాలనుకున్నాం అనుకోండి, నీ విధిరాత ప్రకారం ఎంత ధనం నీకు దక్కాల్సి ఉందో అంత దక్కుతుంది, అంతకన్నా ఎక్కువ నీకు దక్కదు. ధనం ఎంత దక్కాలని నీకు రాసి ఉందో అంతకన్నా ఒక్క పైసా కూడా నీకు ఎక్కువ దక్కదు. తస్సైవ హేత ప్రజతేత కోవిత నలభతే జద్భ్రమతాముపర్ధ తల్లభతే దుఃఖ వదన్నత సుఖం కాలేన సర్వత్ర గభీరనంగ. So far our sense gratification is concerned, we cannot get money more than what we are destined to get. Otherwise, why there are so many people born with silver spoon in their mouth and somebody is born poor and is not getting even 2 times food, working very hard day and night. So there is a destiny. Destiny we cannot improve, that is already settled.
but you can improve your Krishna consciousness. That chance is there. అందుచేతనే భాగవతం ఏం చెప్తూ ఉంది? తస్యైవ హేతో ప్రయతేత కోవిదో న లభ్యతే యద్ భ్రమతాం ఉపర్యదః తల్లభ్యతే దుఃఖవత్ అన్యత సుఖం కాలేన సర్వత్ర గభీరరమహస. మన ఇంద్రియభోగానికి సంబంధించినంత వరకు మనం మాట్లాడుకుంటే ఎంత ధనమైతే మనకు రావాలని రాసిపెట్టుందో అంతే ధనం వస్తుంది. అంతకన్నా మించి కొంచెం కూడా మనకి ఎక్కువ రాదు. అలా లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం, కొద్దిమంది ఏమో వెండి చెంచా నోట్లో పెట్టుకొని పుడుతూ ఎంతో ఐశ్వర్యంతో తొలతూగుతూ ఉంటారు. కొద్దిమంది ఏమో అత్యంత దరిద్రులుగా పేదవారిగా జన్మిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? ఒకటి పరిస్థితి చూస్తేనేమో రోజుకి 2 పూట్ల ఆహారం తినేదే కష్టంగా ఉంటుంది. వాడు రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడినా కూడా 2 పూట్లు ఆహారం గడవడానికి కష్టంగా ఉంటుంది. అంటే ఏమిటి? విధిరాత అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. ఆ విధిరాతని మనం మార్చలేం, విధిరాతను మనం అభివృద్ధి చేసుకోలేం. అది ఎవరికి ఎలా రాసి పెట్టాలో అలా రాసి పెట్టే ఉంటుంది. మరి మనం ఏం అభివృద్ధి చేసుకోగలమయ్యా ఈ జీవితంలో అంటే మన కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. ఆ అవకాశం మనకుంది. Therefore Bhagavad said, Tasaiva heta prajateta kovid. Those who are learned, those who are intelligent, they should devote the life for developing Krishna consciousness. The Krishna consciousness is there in everyone's heart, dormant. అందుకే భాగవతం ఏం చెప్తుంది? తస్సైవ హేతో ప్రయతేత కోవిదో. నిజంగా విద్యావంతులు బుద్ధిమంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చక్కగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి వాళ్ళ జీవితం అంకితం చేయాలి అని చెప్తుంది. కృష్ణ చైతన్యం అనేటువంటిది యథార్థంగా ప్రతి ఒక్కడి హృదయంలో కూడా నిద్రాణంగా ఉంది. దాన్ని మనం తట్టి మేలుకొలపాల్సి ఉంది, అంతే. నిత్య సిద్ధ కృష్ణ భక్తి సాధ కహు న శ్రవణాది శుద్ధ చిత్తే కరయు. అవర్ లవ్ ఫర్ కృష్ణ is there already, but it is covered by the modes of material nature. It is covered. So this Krishna consciousness movement is nothing but discovering Krishna consciousness. It is already there, but we are giving chance to the people for hearing about Krishna. That's all. నిత్య సిద్ధ కృష్ణ ప్రేమ సాధ్య కబునయ శ్రవణాది శుద్ధ చిత్తే కరయే ఉదయ. కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమ అనేటువంటిది మనలో సహజంగానే ఉంది, కానీ కప్పబడిపోయింది, పూర్తిగా పొరలాగా కప్పివేయబడి ఉంది. ఏమిటా పొర అంటే త్రిగుణాలు, భౌతిక ప్రకృతిక త్రిగుణాలు అనేటువంటి తొడుగు ఈ కృష్ణ ప్రేమను కప్పేసింది. అందుకని కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం మేము చెప్తున్నాము. ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం అంటే ఏదో కాదు, ఆ కృష్ణ చైతన్యం ఏదైతే కప్పబడిపోయిందో దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి జాగృతం చేయడమే. కృష్ణ చైతన్యం అనేటువంటిది సహజంగా అందరిలో ఉంది. అందుకని కృష్ణుని గురించి శ్రవణం చేసే అవకాశాన్ని మేము ప్రజలందరికీ కల్పిస్తూ ఉన్నాం, అంతే. All these European, American boys and girls who have joined, they have simply been given the chance of hearing. Cheta Darpana Marjana. Actually, if the people are given chance to hear this Hare Krishna Mahamantra, Parang Vijayate Sri Krishna Sankirtanam, then gradually the dirty things within his heart becomes clear and he can understand what is Krishna. This is the path. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటి ఐరోపా అమెరికా దేశాలకు చెందిన యువతి యువకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా మన దగ్గర ఏ విధంగా చేరారయ్యా అంటే, నేను కేవలం వాళ్ళకి శ్రవణం చేసేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించాను, అంతే. చేతో దర్పణ మార్జనం.
నిజానికి వీళ్ళందరూ కూడాను హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని చక్కగా వింటూ కీర్తిస్తూ నాట్యం చేసే అవకాశాన్ని పొందారు. పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. అలా చేయడం వల్ల ఏమైంది, క్రమేపీ వాళ్ళ హృదయంలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యాలు, కల్మషాలన్నీ కూడా పూర్తిగా తొలగించబడ్డాయి. దానివల్ల ఏమైంది, వాళ్ళు కృష్ణుని చక్కగా అర్థం చేసుకోగలిగారు. ఇది మన విధానం. We do not ask anybody that you become Hindu or you become so and so. We simply ask, please come and chant with us. This is our program. I began my chanting in New York in a park, Tompkinson Square. మేము ఎప్పుడూ కూడా ఎవరిని వెళ్ళి ఇలా అడగలేదు, నువ్వు హిందూగా మారిపో, నువ్వు అదిగా మారిపో, ఇదిగా మారిపో. అలా మేము ఎప్పుడు ఎవరికి చెప్పలేదు. మేము చెప్పేదంతా ఒకటే, దయచేసి మా దగ్గరికి రండి, మాతో పాటు కలిసి హరినామ సంకీర్తన చేయండి, అంతే. అదే మన కార్యక్రమం. నేను న్యూయార్క్లో హరినామ సంకీర్తన కార్యక్రమాన్ని టామ్స్కిన్ స్క్వేర్ పార్కులో ఇలానే ప్రారంభించాను. Those who are old students, here is Achyutananda, is one of the old students. He first of all came and danced. He and Brahmananda. That is the beginning. He knows what was the beginning. I was sitting underneath the tree like this, and no coal. It was some dugdugi. And I was playing on it from 2 to 5, 3 hours, chanting. And these young boys and girls with their dogs, with their children, they began to dance. Yes, that was the beginning. Gradually they became students. Here is, where is Srila Prabhupada? Yeah. ఎవరైతే అప్పటి పాత విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలిసి ఈ విషయం అంతా. ఇదిగో ఇక్కడ అచ్యుతానందం ఉన్నాడు. ఇతను కూడా నా పాత విద్యార్థి. మొట్టమొదట ఈయన నా దగ్గరికి వచ్చి నేను కీర్తన చేస్తుంటే నాట్యం చేశాడు. ఇతని తర్వాత బ్రహ్మానంద. అది అసలు మన ఉద్యమం ప్రారంభమైన విధానం. ఇతనికి తెలుసు మన ఈ హరే కృష్ణ ఉద్యమం ఎలా ప్రారంభమైంది అనేది ఇతనికి తెలుసు. నేనేమో ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని ఉన్నాను. అప్పుడు ఈ కోలు మృదంగం కూడా లేదు, ఏదో దుందువి ఉంది. దాన్నే వాయిస్తూ మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంకాలం 5 వరకు 3 గంటల పాటు హరినామ సంకీర్తన చేశాను. అప్పుడు అక్కడ కూర్చున్నటువంటి యువతి యువకులందరూ కూడా వాళ్ళ కుక్కలతో సహా, వాళ్ళ బిడ్డలతో సహా నా దగ్గరికి వచ్చేసారు. నేను కీర్తన చేస్తుంటే వాళ్ళు కూడా నాతో పాటు చేస్తూ నాట్యం చేశారు. ఆ విధంగా మన హరే కృష్ణ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత క్రమేపీ వాళ్ళందరూ కూడా నా శిష్యులయ్యారు. ఇదిగో ఈ హయగ్రీవ్ ప్రభు, ఆయన కూడా అదేవిధంగా నా శిష్యుడయ్యాడు. His professor, Howard Wheeler, he also met me on the street, and before that he came to India to search out a guru, but he could not find out a guru. He returned back. Then when I was going on a street, he found me and he began to join. In this way we developed. First of all in New York, then San Francisco, then Montreal. So now we have got more than 100 branches all over the world. ఈ హయగ్రీవ్ ప్రభు ఒకప్పుడు ప్రొఫెసర్ హార్వర్డ్ వీలర్ ప్రొఫెసర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్న ఈయన్ని ఒకరోజు నేను వీధిలో చూశాను. ఆ విధంగా మేము కలుసుకున్నాం. దానికి ముందు ఈయన భారతదేశానికి వెళ్ళాట. ఒక ప్రామాణికమైన గురువు కోసం భారతదేశం అంతా అన్వేషించాడట. కానీ ఈయనకి తగినటువంటి గురువు ఎవరు కూడా దొరక్క మళ్ళీ తిరిగి అమెరికాకు వచ్చేసాడు. ఆ తర్వాత ఒకరోజు నేను ఈ అమెరికా వీధిలో వెళుతూ ఉంటే ఇతను నన్ను చూశాడు. నన్ను చూసి నాతో మాట్లాడి నాతో పాటుగా ఈ ఉద్యమంలో చేరాడు. ఈ విధంగా మేము అభివృద్ధి చేశాం. మొట్టమొదట న్యూయార్క్లో కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని అభివృద్ధి చేశాం. ఆ తర్వాత శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో, ఆ తర్వాత మాంట్రియల్లో, ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100కు పైగా మనకి ఇస్కాన్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి.
So simply by this chanting, and we are known as Hare Krishna people. Wherever we go, people say, here are the Hare Krishna people. They respect because we follow strictly the four principles: no illicit sex, no gambling, no intoxication, and no meat eating. They respect. They become surprised how we can avoid. ఇదంతా ఎలా జరిగింది అని అంటే కేవలం హరినామ సంకీర్తన వల్లనే జరిగింది. అందుకనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనల్ని ఎక్కడ ఎవరు చూసినా కానీ హరే కృష్ణ వాళ్ళు అని చెప్పేసి అంటారు. మేము ఎక్కడికి పోయినా సరే ప్రజలు మమ్మల్ని చూడగానే ఇదిగో హరే కృష్ణ వాళ్ళు వచ్చారు అని చెప్పి అంటారు. ఎందుకు వాళ్ళు మనల్ని అంత గౌరవిస్తారు అని అంటే 4 నియమాలు మనం నిర్దిష్టంగా పాటిస్తాం కాబట్టి. మాంసభక్షణ చేయకూడదు, వ్యభిచారం చేయకూడదు, జూదం ఆడకూడదు, మత్తు పానీయాలు తీసుకోకూడదు. ఈ నియమాలు మనం ఖచ్చితంగా పాటిస్తాం. అందువల్ల వాళ్ళు మనల్ని గౌరవిస్తారు, ఆశ్చర్యపోతారు కూడా. వీటన్నిటినీ కూడా నిరోధించి వీటిని జోలికి వెళ్లకుండా ఎలా ఉంటున్నారబ్బా వీళ్ళని చెప్పి ఆశ్చర్యపోతారు. So, here it is stated, kamasya nendriya priti. So long we have this body, we have to eat, we have to sleep, we have to enjoy senses, and we have to defend. Ahara, nidra, bhayamayatma. These are bodily necessities of life, and they are called kama. So kama is allowed. Krishna says in the Bhagavad Gita, dharma aviruddha kamasmi, which is not against religious principle. That sort of kama is allowed. ఇక్కడ అందుకేం చెప్తున్నారు? కామస్య నేంద్రియ ప్రీతి. ఎంతవరకైతే మనకి శరీరం ఉంటుందో అంతవరకు మనం ఆహారం తినాలి, నిద్రపోవాలి, ఇంద్రియాలని ఆనందించాలి, మనల్ని మనం సంరక్షించుకోవాలి. ఆహార నిద్ర భయమైదునంచే. ఇవన్నీ కూడాను శరీరానికి కావలసినటువంటి అవసరాలు, జీవనానికి కావలసినటువంటి అవసరాలు. వీటినే కామ అని చెప్పి అంటారు. కామం అనేటువంటిది ఆమోదించబడింది, అనుమతించబడింది. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉన్నాడు, ధర్మస్య అవిరుద్ధ కామోస్మి. ధార్మిక సూత్రాలకు వ్యతిరేకం కానటువంటి కామ జీవితాన్ని నేనే అని చెప్పి అంటున్నాడు. అంటే ధార్మిక జీవితానికి వ్యతిరేకము కానటువంటి కామ అనుమతించబడింది అని అర్థం. But not for sense gratification. You can marry, you can beget children, that's all right, but you cannot enjoy sex for enjoyment, for simply enjoyment. No, that is not allowed. You eat, you sleep, you have sex life, you defend, nothing is forbidden in the Shastra. But you must know the aim of your life. The aim of your life is tattva jignasa. You should not forget that. అయితే కామజీవితం అనేటువంటిది ఇంద్రియ భోగం కోసం కాదు. మీరు వివాహం చేసుకోవచ్చు, సంతానాన్ని పొందొచ్చు, దానివల్ల ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది లేదు. కానీ కేవలం ఇంద్రియ భోగాన్ని భోగించాలనే ఉద్దేశంతో కామాన్ని అనుభవించకూడదు. అది పద్ధతి కాదు. శాస్త్రంలో అది ఆమోదించబడలేదు. మీరు ఆహారం తినచ్చు, నిద్రపోవచ్చు, కామజీవితాన్ని అనుభవించవచ్చు, మిమ్మల్ని మీరు సంరక్షించుకోవచ్చు. శాస్త్రంలో ఏది కూడా నిషేధించబడలేదు. కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ నీ జీవిత లక్ష్యాన్ని నువ్వు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాలి. ఏమిటా జీవిత లక్ష్యము అంటే తత్వ జిజ్ఞాస. దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మీరు మర్చిపోకూడదు. Therefore, the Vedic system is so organized that people may satisfy the bodily necessities of life, at the same time he make progress in Krishna consciousness or understanding the absolute truth. That is Vedic system. Not one-sided. There is sufficient concession for our sense gratification,
But we should not forget our real business of life, athata Brahma Jigyasa. అందుకనే మన వైదిక జీవిత విధానం అనేటువంటిది ఎంత చక్కగా ఎంత క్రమబద్ధంగా నిర్వహించబడింది అంటే ప్రజలు ఒక ప్రక్కన శారీరక అవసరాలన్నింటినీ కూడా అనుభవిస్తూనే ఇంకొక ప్రక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ జీవితం యొక్క పరమసత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ముందుకు వెళుతూ ఉంటారు. ఇది వైదిక జీవన విధానం. అంతేగాని ఏదో ఒక ప్రక్కనే తీసుకొని పోవడం కాదు జీవితాన్ని. మన ఇంద్రియ భోగానికి కావలసినంత మినహాయింపు అనేటువంటిది వైదిక జీవితంలో ఉంది. కానీ అదే సమయంలో మనము మన జీవితం యొక్క ప్రధానమైన కార్యాన్ని మర్చిపోకూడదు. అదేమిటి? అదాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. This Brahma Jigyasa is explained here as Tattva Jigyasa, the same thing. Jivasya Tattva Jigyasa. This human life, Athata Brahma Jigyasa means this human life is made for inquiring about the absolute truth. Just like Sanatana Goswami, he inquired from Chaitanya Mahaprabhu, Kayami Kano More Jape Tapotra. Who am I? This is also Brahma Jigyasa. బ్రహ్మ జిజ్ఞాసను ఇక్కడ తత్వ జిజ్ఞాస అని చెప్పి వివరిస్తున్నారు. కానీ రెండు ఒకటే. జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస. ఈ మానవ జీవితం అనేటువంటి దేనికోసం ఉంది? అదాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అంటే అర్థం మానవ జన్మ అనేటువంటిది పరమసత్యం గురించి అన్వేషణ చేయడానికి, విచారణ చేసి తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే ఉద్దేశించబడింది. ఉదాహరణకు సనాతన గోస్వామి చైతన్య మహాప్రభుని అడుగుతున్నారు, కేయామి కేనే ఆమాయా జారే తాపా తరయ, నేనెవరిని? ఈ ప్రశ్న వేయడమే బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. Because I am part and parcel of Brahma, the absolute truth, so I must know myself. So that is the beginning of Brahma Jigyasa. Just like Bhagavad Gita begins, Krishna is teaching Arjuna that you are not this body, you are Brahma. Dehin asmin jatha dehi, kaumara jovanam jara. Asmin dehe, in this body, there is the proprietor of the body. So, that is the beginning of Brahma Jigyasa. Who am I? Kiyami. నేను ఆ పరమసత్యం యొక్క అంశను గనుక నన్ను నేను ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని తీరాలి. ఇది బ్రహ్మ జిజ్ఞాసకు ప్రారంభ దశ. ఉదాహరణకు భగవద్గీత ఎలా ప్రారంభమవుతుంది? కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధిస్తున్నాడు, అర్జున, నీవి శరీరం కాదు, ఈ శరీరంలో నివసిస్తున్నటువంటి జీవుడవు. దేహినోస్మిన్ యదా దేహి కౌమారం యవ్వనం జర అస్మిన్ దేహే, ఈ శరీరమునందు ఈ శరీరాన్ని నియంత్రించేటువంటి ఒక యజమాని ఉన్నాడు. ఇది తెలుసుకోవడమే బ్రహ్మ జిజ్ఞాసకు ప్రారంభం. కే ఆమి, నేనెవరిని? And without knowing myself, I cannot understand what is Krishna. If without knowing myself, I try to understand Krishna, then I shall misunderstand. Avajananti mangamudha manusim tanumas. I shall consider that he is also a man like me, maybe a better man or stronger man or richer man, that's all. Because they have no conception of the spiritual identity of self, therefore they misunderstand Krishna as ordinary man. నేనెవరిని అనే విషయాన్ని తెలుసుకోకుండా కృష్ణుని మనం అర్థం చేసుకోలేం. నేనెవరిని అనేటువంటి విషయాన్ని నేను తెలుసుకోకుండా కృష్ణుని అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఖచ్చితంగా కృష్ణుని అపార్థం చేసుకుంటాను. అవజానాంతిమ మూఢ మానుష్యం తనుమాశ్రితం. నేనేమనుకుంటాను, ఈ కృష్ణుడు కూడా మనలాంటి ఒక మనిషే, కాకపోతే మనకన్నా కూడా ఇంకొంచెం శ్రేష్టమైన వ్యక్తి అయి ఉండొచ్చు, ఇంకొంచెం బలవంతుడై ఉండొచ్చు, ఇంకొంచెం ధనవంతుడై ఉండొచ్చు, అంతే, అంతకన్నా ఎక్కువేం కాదు అనుకుంటాం. ఎందుకనంటే జీవుడిగా నన్ను గూర్చి నేనే తెలుసుకునేటువంటి దృక్పథాన్ని కలిగి లేనప్పుడు
ఇంకా నాకు భగవంతుడి గురించి, కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకునేటువంటి దృక్పథం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అందువల్ల ఖచ్చితంగా కృష్ణుడిని ఒక సామాన్య వ్యక్తిగా అపార్థం చేసుకుంటాను. So we cannot understand Brahma or God or Parabrahma, a super soul, without understanding the nature of myself. This is called Tattva Jignasa. So Jivasya Tattva Jignasa. We should work. Everyone is working, but they are working for sense gratification, especially in the Western countries. Not only Western countries, Eastern, everywhere. Their aim is how to satisfy or gratify the senses more and more. This is their aim. దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, మనల్ని గురించి మనం తెలుసుకోకుండా పరబ్రహ్మం గురించి కానీ, పరమాత్మ గురించి కానీ, ఆ భగవంతుడి గురించి కానీ మనం ఎంతమాత్రం కూడా అర్థం చేసుకోలేము. దీనిని తత్వ జిజ్ఞాస అని చెప్పి అంటారు. జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస. మనం పని చెయ్యాలి. ప్రతి ఒక్కడు పని చేస్తూనే ఉన్నాడు. దేనికోసం పని చేస్తున్నాడే అంటే ఇంద్రియ భోగం కోసం పని చేస్తున్నాడు. ప్రత్యేకించి ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో. ఆయన పాశ్చాత్య దేశాలని ఏముందిలేండి, అంతా ఎక్కడ చూసినా అలానే ఉంది పరిస్థితి. ప్రపంచమంతా ఇదే పరిస్థితి. అందరి లక్ష్యం ఏమిటంటే, నా ఇంద్రియాలను నేను ఇంకా ఇంకా మరింత ఎక్కువగా ఎట్లా భోగించాలి, తృప్తిపరచాలి, ఒకే ఒక ఉద్దేశం. అదే వాళ్ళ లక్ష్యం. But that is not the aim of life. The aim of life, especially in the human form of life, we are coming to this human form of life through the evolutionary process, gradual evolutionary process of 8,400,000 species of life, and this is the opportunity to understand what I am, what is God, and what is our relationship. కానీ అది కాదు మన లక్ష్యం. ఇంద్రియభోగం కాదు మన జీవిత ధ్యేయం. జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి అని అంటే, అందులో ప్రత్యేకించి మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏమిటంటే, ఎన్నో ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఈ జీవ పరిణామ క్రమంలో 84 లక్షల జీవజాతుల తరువాత మనం ఈ మానవ జన్మను పొందాం. ఇంత అరుదైన అవకాశంగా లభించిన ఈ మానవ జన్మని దేనికోసం మనం ఉపయోగించుకోవాలి అనంటే, నేనెవరిని, భగవంతుడంటే ఎవరు, భగవంతుడికి నాకున్న సంబంధం ఏమిటి, ఈ విషయాలని తెలుసుకునేటువంటి అవకాశంగానే దీన్ని ఉపయోగించాలి తప్ప అన్నిదా కాదు. If we miss this opportunity, then we are committing suicide. Again we are going back in the cycle of birth and death, and we do not know when again we shall come to this form of human body. So we should not misuse this human form of body. ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు ఈ అవకాశాన్ని వదులుకున్నారనుకోండి, దానివల్ల మీరు మిమ్మల్ని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు లెక్క. ఎందుకని అంటే, ఒక్కసారి ఈ మానవ జన్మనే అవకాశం మనం చేజార్చుకుంటే మళ్ళీ జన్మమృత్యు సంసార చక్రంలో పడిపోయి ఎన్నో 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 జన్మల తర్వాత కానీ మళ్ళీ మనకి మానవ జన్మ రాదు. ఇప్పుడు కూడా ఎన్నెన్నో జన్మల తర్వాతనే మనకి మానవ జన్మ వచ్చింది. మరి ఎందుకు ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి సదవకాశాన్ని మనం అనవసరంగా చేజార్చుకోవాలి? Therefore Narottam Das Thakur sings, Hari Hari Bifale Janama Manusya Janama Paiya Radha Krishna Na Bhajiya Janiya Suniya Bishakhai. Knowingly I am drinking poison. I have heard that this life is meant for understanding the absolute truth, but I am spoiling my life in the business of sense gratification. So therefore, I am drinking poison knowingly. Just like somebody takes poison knowingly that I must die. But he wants to end. So, that is not our aim of life.
We should properly utilize the opportunity given by nature, given by God. That is required. అందుకనే నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ వారు ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉంటారు. హరిహరి బిఫలే జనమ గోనాయిను మనుష్య జనమ పాయ్య రాధాకృష్ణ నా భజీయ జనియా సునియ విషాఖాయిను. తెలిసి తెలిసి నేను విషం తాగుతున్నాను. ఎందుకనంటే నేను ఎన్నెన్నో ఆధారాల దగ్గర నుంచి, ఎంతోమంది వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి విన్నాను. ఏమని? ఈ మానవ జన్మ అనేటువంటిది పరమసత్యం గురించి అవగాహన చేసుకోవడానికే ఉద్దేశించబడింది. ఇంత విన్న తర్వాత కూడా ఇంద్రియ భోగం అనేటువంటి వ్యాపారంతో నా జీవితాన్ని అంతా పాడు చేసుకుంటున్నాను. అందుకని తెలిసి తెలిసి నేను విషం తాగుతున్న వాడితో సమానం. ఎవడన్నా తెలిసి తెలిసి విషం తాగుతాడా? తాగుతాడు. నేను ఖచ్చితంగా చనిపోవాలనుకున్నవాడు తెలిసి తెలిసి విషం తాగుతాడు. కారణం ఏంటంటే వాడు చనిపోవాలని కోరుకుంటున్నాడు. కానీ ఇట్లాంటిది మన జీవిత లక్ష్యం కాకూడదు. మనం మనకిచ్చినటువంటి ఈ అవకాశాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకోవాలి. భగవంతుడి చేత, ఆ ప్రకృతి చేత ఏదైతే సదవకాశం మన చేతికి అందిందో ఈ బహుమతిని మనం సక్రమంగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అది మనకు కావాల్సిన. So here is the opportunity. Krishna is there. Krishna is speaking. Not that Krishna is not present. Krishna is present by his words. Krishna is absolute. There is no difference between Krishna and his words. The Bhagavad Gita as it is, they are the words of Krishna. When you read Bhagavad Gita, you should know that you are talking with Krishna directly. Krishna Katha. కాబట్టి ఇక్కడ మనందరికీ కూడా అవకాశం ఉంది. కృష్ణుడు ఉన్నాడు. ఆ కృష్ణుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. కృష్ణుడు ప్రత్యక్షంగా మన ముందు లేడు కదా అనేటువంటిది లేదు. కృష్ణుడు ఆయన వాక్యాల్లో ప్రత్యక్షంగా మన ముందు ఉన్నాడు. కృష్ణుడు సంపూర్ణుడు. అందువల్ల కృష్ణునికి, కృష్ణుని యొక్క వాక్యాలకి ఎటువంటి వ్యత్యాసము లేదు. భగవద్గీత యథాతథం అనేది ఉంది. ఆ భగవద్గీత యథాతథంలో కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి వాక్యాలు, ఉపదేశాలు ఉన్నాయి. మీరు ఎప్పుడైతే భగవద్గీత చదువుతారో అప్పుడు కృష్ణుడు ప్రత్యక్షంగా మీతో మాట్లాడుతున్నట్లుగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. కృష్ణ కథ అంటారు. Chaitanya Mahaprabhu therefore advises, Jare dakho tare kaho Krishna Upadesh. Krishna Upadesh, Krishna Katha. This should be spread all over the world. My Guru Maharaj used to say that I don't find any scarcity within this world except Krishna consciousness. Actually that is the fact. There is no scarcity all over the world. In India there may be scarcity, but outside India still there are so much vacant places, especially in Africa, in America, in Australia, in New Zealand, that 10 times of the population of the whole world can be fed still. There is so much potential of producing food grains, milk and other things, profusely. అందుచేతనే చైతన్య మహాప్రభు ఏమని మనకి సూచనిస్తున్నారు? యారే దేకే తారే కహా కృష్ణ ఉపదేశ. కృష్ణ ఉపదేశ, కృష్ణ కథ. ఈ కృష్ణ కథను మనం యావత్ ప్రపంచమంతటా కూడాను వ్యాప్తి చేయాలి. మా గురు మహారాజ్ గారు చెప్తూ ఉండేవారు, నాకు తెలిసి ఈ ప్రపంచంలో దేనికి కొరత అనేటువంటిది లేదు, ఒక కృష్ణ చైతన్యానికి ఇక్కడ కొరత కనిపిస్తోంది అనేవారు. ఇది నిజంగా వాస్తవం. ఈ ప్రపంచంలో దేనికి కొరత లేదు. బహుశా భారతదేశంలో ఏదో కాస్త కొరత ఉన్నట్లుగా మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ భారతదేశానికి అవతల వైపున ఎన్నెన్నో విస్తారమైనటువంటి ఖాళీ ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. ప్రత్యేకించి ఆఫ్రికాలోను, అమెరికాలోను, ఆస్ట్రేలియాలోను, న్యూజిలాండ్లోను. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జనాభా కన్నా 10 జనాభా ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి అందించడానికి అవసరమైనటువంటి ఆహారం సిద్ధంగా ఉంది. ఇప్పటికి కూడాను ఆహార ధాన్యాలు కానీ, పాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడాను కావలసినంత పండించడానికి ఈ ప్రపంచంలో మనకి విస్తారమైనటువంటి ప్రదేశం ఉంది. దానికి కావలసినటువంటి వనరులు ఉన్నాయి.
ధారాళంగా అన్నీ మనం పండించవచ్చు. In America, they throw away so many grains and vegetables daily. It is simply mismanagement. Otherwise, there is no question of scarcity or poverty. There is no question. It is simply propaganda. Because they cannot manage the foolish people, the present, the population has increased and the food stuff is not properly supplied. Food stuff is always sufficient, but when there are demands, the supply is restricted by nature. అమెరికాలో అయితే కూరగాయలు కానీ ధాన్యాలు కానీ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా పారవేస్తూ ఉంటారు. యథార్థంగా ఏమిటంటే అది కార్యనిర్వహణ సక్రమంగా లేకపోవడం. లేకపోతే అసలు ఈ ప్రపంచంలో పేదరికం కానీ ఆహారపు కొరత కానీ అనేటువంటి మాటే లేదు. అసలు అలాంటి ప్రశ్నే రాదు. ఇది కేవలం బయటికి చేసేటువంటి ఒక పుకారు లాంటి ప్రచారం అంతే. మనం సరిగా నిర్వహించలేకపోతున్నాం కాబట్టి మూర్ఖులైనటువంటి వ్యక్తులు ఏం చేస్తున్నారు, విపరీతంగా జనాభా పెరిగిపోయింది, ఆ పెరిగిపోయిన జనాభాకి కావలసినంత అత్యధికంగా మనం ధాన్యాలు సరఫరా చేయలేకపోతున్నాము అని చెప్తున్నారు. కానీ ఈ ప్రపంచంలో అందరికీ కావలసినంత ఆహారం ఉంది. కానీ ఎప్పుడైతే రాక్షసత్వం కలిగినటువంటి ప్రజలు, రాక్షస మనస్తత్వం కలిగినటువంటి వారు మితిమీరిపోతూ ఉంటారో అప్పుడేమవుతుంది, ఈ ప్రకృతే ఆ ఆహారాన్ని, ఆహారపు సరఫరాని నిలిపివేస్తూ ఉంటుంది. That we get information from Prithu Maharaj's history. When there was scarcity, Prithu Maharaj wanted to kill the earthly god or Prithvi, but she replied that I have restricted supply on account of demons because they are not actually executing the purpose of life, Krishna Consciousness, therefore I have restricted. పృథు మహారాజ్ చరిత్ర నుంచి మీరు గమనిస్తే ఈ విషయం మీకు అర్థమవుతుంది. ఆయన పరిపాలన చేసేటప్పుడు ఆహారపు కొరత ఏర్పడింది. వెంటనే పృథు మహారాజు భూమాతని, ఈ పృథ్వీని చంపాలని ప్రయత్నించాడు ఆయన. అప్పుడు భూమాత ఏమి సమాధానం ఇచ్చిందంటే, నేనెందుకు కావలసినంత ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని ఆపివేస్తున్నాను అంటే, కొద్దిమంది రాక్షస స్వభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు జీవితం యొక్క నిజమైన ప్రయోజనమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించకుండా ఉన్నారు, అందువల్ల నేను ఆహారపు ధాన్యాల ఉత్పత్తిని ఆపివేస్తున్నాను అని సమాధానం ఇచ్చింది. The more people become non-Krishna conscious, materially conscious, the more there will be restriction of food stuff. In the Srimad Bhagavatam, in the 12th Canto, it is stated that the end of Kali Yuga, there will be no grain supply. Wheat, rice and milk and sugar will not be available. Now it is available still, because still people are little Krishna conscious, for them only, but gradually the things will deteriorate so much so that almost all supplies will be stopped. దీని నుంచి మనకేమర్థమవుతుంది, కృష్ణ చైతన్యం లేనటువంటి వ్యక్తులు, భౌతికమైనటువంటి చైతన్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతగా అయితే పెరుగుతుంటారో మనకి ఆహారపు ధాన్యాల కొరత అంతగా పెరిగిపోతుంటుంది. అందుకే శ్రీమద్ భాగవతం 12వ స్కందంలో ఏం చెప్పారంటే, ఈ కలియుగాంతం వచ్చేసరికి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే, ఆహారపు ధాన్యాల సరఫరా అనేటువంటిది పూర్తిగా ఆగిపోతుందంట. గోధుమలు, బియ్యము, పాలు, పంచదార ఇలాంటివన్నీ లభ్యం కావడమే అత్యంత దుర్లభం అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇవన్నీ కూడా లభ్యం అవుతున్నాయి మనకి. ఎందుకనంటే ఇంకా కృష్ణ చైతన్యాన్ని పాటించేటువంటి భక్తులు ఉన్నారు కాబట్టి సాధ్యమవుతుంది. వాళ్ళ కోసమని ఇవన్నీ కూడా ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. కానీ క్రమేపీ ఏమవుతుంది, ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా దిగజారిపోతూ ఉంటే ఆహారపు ధాన్యాల సరఫరా అనేది కూడా క్రమేపీ ఆగిపోతూ ఉంటుంది. So the fact is that we do not require to endeavor for finding out food. The food is already there.
Jivasya tattva jigyasa. We should sit down tightly, depending on Krishna. That we have already explained that this Krishna consciousness movement is going on. We have got heavy expenditure, but Krishna is supplying. This is a fact. None of our boys and girls, they go to office or to factory, or they are in Los Angeles or neighborhood men, they are very envious. They say, how you maintain such huge establishment and you do not work. They cannot dream that without working one can eat. ఇక్కడ వాస్తవం ఏమిటంటే మనం చెప్పుకోవలసింది, నిజంగా ఆహారాన్ని పొందడం కోసం మనం విపరీతంగా ప్రయాసపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆహారం అనేటువంటిది ఇప్పటికే ఉంది. మనం చేయవలసింది ఏమిటంటే జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస. పూర్తిగా కృష్ణుడి మీద ఆధారపడి మనం స్థిరంగా ఒక చోట ఉండి కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభ్యసించాలి అని చెప్తున్నాం. దీని గురించి నేను ఇంతకు ముందు కూడా మీకు వివరించాను. ఇప్పుడు మా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం అనేటువంటిది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతూ ఉంది. ఈ ఉద్యమాన్ని ఇలా కొనసాగించడానికి, ఈ సంస్థను పోషించడానికి ఎంతో ఖర్చు ఉంటుంది, ఎన్నో వ్యయాలు ఉంటాయి. కానీ అవన్నీ కృష్ణుడే మాకు సరఫరా చేస్తున్నాడు. ఇది 100% వాస్తవం. ఇక్కడ మీకు కనిపించేటువంటి ఈ యువతి యువకులు ఎవ్వరే కానీ కార్యాలయాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయడం లేదు, కర్మాగారాలకు వెళ్ళి పని చేయడం లేదు, ధన సంపాదన చేయడం లేదు. ఇక్కడ మీరు లాస్ ఏంజలస్లో మా మందిరానికి పక్కనే ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, మా మీద అసూయపడుతూ వాళ్ళు ఈ విధంగా అనుకుంటారు, అసలు ఈ సంస్థ వాళ్ళు అసలు ఎలా పోషించుకుంటున్నారు, ఇంత పెద్ద సంస్థని వీళ్ళు ఏం పని పాట చేయకుండా ఏ విధంగా వీళ్ళు పోషించుకోగలుగుతున్నారు, నిర్వహించుకోగలుగుతున్నారు అని వాళ్ళు అసూయపడుతుంటారు. ఎందుకనంటే ఏ రకమైనటువంటి పని చేయకుండా ఇంత పెద్ద సంస్థని ఈ విధంగా పోషించడం కానీ, ఏ విధమైన పని చేయకుండా ఓ వ్యక్తి ప్రశాంతంగా ఆహారాన్ని తినడం కానీ వాళ్ళు కల్లో కూడా ఊహించలేరన్నమాట. కానీ అది కృష్ణుడి దగ్గర సాధ్యం అవుతుంది. So here the fact jivasya tattva jignasa nartha jastiva karmavi. It is not that you have to work very hard. That everywhere in the Srimad Bhagavatam, that is the instruction. In one place in the 5th chapter of 5th Canto, while Rishabdev was instructing his boys, he also said, Nayang deho bhajang niloke kastana kaman arhati virbhujangaji. This human form of body is not meant for working hard like the dogs and the hogs, simply for sense gratification. It is meant for tapo divyam putraka jena suddhe. The human life is meant for tapasya, self-realization, tattva jigyasa. That is the basic principle of Vedic civilization. అందుచేత వాస్తవం ఏమిటి అనంటే, జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస నార్దో యచ్చేహ కర్మభిహి. తీవ్రంగా విపరీతంగా కష్టపడి పనిచేయాలనేటువంటిది కాదు ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సింది. భాగవతంలో ప్రతి ఒక్క చోట కూడాను ఈ ఉపదేశం మనకి పదే పదే చెప్తున్నారు. భాగవతం 5వ స్కందంలో 5వ అధ్యాయంలో వృషభదేవుడు తన పిల్లలందరికీ కూడాను ఉపదేశాన్ని ఇస్తూ ఆ ఉపదేశంలో ఈ విధంగా అన్నాడు, నాయం దేహో దేహబాజాం నృలోకే కష్టాన్ కామాన్ అర్హతే విడ్భుజామ్యే అన్నాడు. నాయనలారా, ఈ అద్భుతమైనటువంటి అరుదైనటువంటి మానవ జన్మ అనేటువంటిది కేవలము కుక్కల్లాగానో పందుల్లాగానో విపరీతంగా కష్టపడి ప్రయాసపడడం కోసం కాదు ఉద్దేశించబడింది. అలా తీవ్రంగా కష్టపడి కామాన్ని అనుభవించడం కోసం కాదు ఉద్దేశించబడింది. మరి దేనికోసం అయ్యా అంటే, తపో దివ్యం పుత్రకాయేన సత్వం శుద్ధ్యేది యస్మాత్ బ్రహ్మ సౌఖ్యం త్వనంతం. ఈ మానవ జన్మ అనేటువంటిది తపస్సు కోసం ఉద్దేశించబడింది, ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం నిర్దేశించబడింది, తత్వ జిజ్ఞాస చేయడం కోసం ఉద్దేశించబడింది. అందుకనే వైదిక నాగరికతలో అత్యంత ప్రాథమిక ప్రధాన సూత్రం ఏమిటయ్యా అంటే తత్వ జిజ్ఞాస. In the Vedic and Mahabharata, we don't find there is any industrial development or trade development. No, nothing like that.
Why Mahabharata? Even 200 years ago, before the British advent, there was no industry all over the India. And they are happy. So it is not that simply by increasing your fruitive activities, karma-bhi, you can become happy. No, that is not possible. If you simply restrict yourself for life, inquiring about the absolute truth, then you will be happy. వైదిక జీవితంలో మీరు గమనిస్తే, మహాభారతంలో కూడా మీరు గమనిస్తే, ఎక్కడ కూడా పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కానీ లేకపోతే విపరీతమైనటువంటి వ్యాపార అభివృద్ధి అలాంటివన్నీ కూడా మీకు ఎక్కడ కనిపించవు. మహాభారతం దాకా ఎందుకు చెప్పండి, ఒక 200 సంవత్సరాల క్రితం కూడాను ఆంగ్లేయులు మన దేశానికి ప్రవేశించక మునుపు భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడాను పరిశ్రమలు, కర్మాగారాలు అనేటువంటివి లేవు. కానీ భారతీయులందరూ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. కామ్యకర్మలు పెంచుకుంటూ వెళ్ళడం వల్ల వ్యక్తి సంతోషంగా ఉంటాడు అనేటువంటిది నిజం కాదు. కర్మభిహి అన్నారు. విపరీతమైనటువంటి ఫలాపేక్షతో కూడిన కర్మలు చేస్తూ పోతే దానివల్ల వ్యక్తి ఆనందంగా ఉండలేడు. అది సాధ్యం కాదు కూడా. మనల్ని మనం ఒక విషయానికి కట్టుబాటు చేసుకోవాలి. ఏమిటా విషయము? నా జీవితం పరమసత్యం గురించి అన్వేషణ చేయడానికే నేను ఉపయోగించాలి అనే విషయానికి మనం కట్టుబాటు చేసుకుంటే అప్పుడు మనం జీవితంలో ఎంతో సంతోషంగా ఉంటాం. Jivasya tattva jignasa. That is the only business of the human form of life, and not working hard like asses and cows. Saiva gokhara. These examples are there, and I was giving the example while coming. That this ass, as one ass was going, so the ass, he can eat grass anywhere. There are so many grasses. But he is thinking that unless I work very hard, the washerman will not give me grass. This is ass intelligence. Everything is there. Why ass? There are elephants. In Africa there are millions of elephants. They are eating at one time at least 82 pounds. But they are supplied food. జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస అన్నారు. మానవుడు చేయవలసినటువంటి ఏకైక కార్యం ఈ మానవ జన్మలో అదొక్కటే. అంతేగాని ఏదో గోవుల్లాగానో గాడిదల్లాగానో విపరీతంగా కష్టపడి పరిశ్రమ చేయమనేటువంటిది కాదు. స ఏవ గోకరహ. ఈ ఉదాహరణ ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే, ఇంతకుముందు కూడా నేను వచ్చేటప్పుడు ఈ ఉదాహరణ చెప్తూ వచ్చాను. మేము అలా మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒక గాడిద వెళుతూ కనిపించింది. మేము అప్పుడు ఆ గాడిద పరిస్థితి చూసాం. ఆ గాడిద ఎక్కడైనా సరే కాసంత గడ్డిని తినచ్చు. చుట్టుపక్కల పచ్చిక బళ్ళలో ఎంతో గడ్డి లభ్యమవుతుంది. కానీ ఆ గాడిద అనుకుంటుంది, నేను నా యజమాని దగ్గర విపరీతంగా కష్టపడి పనిచేస్తేనే, నా యజమాని వేసేటువంటి ఆ గుడ్డల మూటలన్నీ కూడా నేను మోస్తేనే నాకు కాస్త గడ్డి లభిస్తుంది అని అనుకుంటాను. గాడిద మేధస్సు అంటే ఇదన్నమాట. అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ ఎందుకు మనం అనవసరంగా గాడి తెలివితేటలు ఉపయోగించడం? ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఏనుగులు ఉన్నాయి. ఆఫ్రికా దేశంలో లక్షల కొలది ఏనుగులు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఆహారాన్ని తింటూ ఉంటాయి. మరి ఒక ఏనుగు ఒక పూట ఆహారం తినాలంటే కనీసం 82 పౌండ్ల ఆహారం దానికి కావాలి. మరి అంత ఆహారం ఎవరిస్తున్నారు? అంత ఆహారం దానికి ప్రతిరోజు లభ్యమవుతూనే ఉంది. So there is no question of. This is all political propaganda. There is no food, there is increase of population, nothing. Everything Krishna can provide. Eko bhunam vidudhati kama nitya nityanang chetanas chetanana. The Supreme Lord is the Supreme, Nitya, eternal. And we are all dependent upon Him. Nitya nityanang chetanas chetanana. And that one singular number of Nitya, Krishna, Bhunam Vidudhati Kama. So Krishna has provided everyone's food.
ఈ ప్రపంచంలో నిజంగా ఆహారపు కొరత అనేటువంటి దానికి ఆస్కారమే లేదు. కానీ ఇదంతా కూడా ఏంటంటే రాజకీయ ప్రచారాలు. తగినంత ఆహారం లేదు, జనాభా అధికంగా పెరిగిపోతుంది. యథార్థంగా అలాంటిది ఏమీ లేదు. సర్వము కూడా ఈ ప్రపంచంలో కృష్ణుడు అందరికీ సరఫరా చేస్తూ ఉన్నాడు. ఏకో బహూనాం యో విదధాతి కామాన్ నిత్యో నిత్యానాం చేతనాశ్చేతనానాం. కఠోపనిషత్తు వాక్యం ఇది. దేవాదిదేవుడు పరమనిత్యుడు, పరమశాశ్వతుడు. మనమందరం కూడా ఆయన మీద ఆధారపడి ఉన్నాము. నిత్యో నిత్యానాం చేతనానాం. ఆ ఒక్క నిత్యుడు, ఆ పరమనిత్యుడు కృష్ణుడు యో బహూనాం విదధాతి కామాన్, సర్వజీవులకు కావలసినటువంటి అన్నీ కూడా సరఫరా చేస్తూ ఉన్నాడు. దీని అర్థం సర్వులకు ఆహారాన్ని అందించేవాడు కృష్ణుడు. There is no necessity of becoming anxious. Where is food? Where is food? Every arrangement is there. Our only business is how to develop Krishna consciousness, how to know Krishna. And if you simply know Krishna, janma karma me dibbam jujanati tattva. Simply, in truth, if we try to understand Krishna, our all problems are solved. Especially this problem, this repetition of birth and death, this is solved. Takta deham punarjanma naiti. And that is the main problem. అందువల్ల ఎవరు కూడాను ఆందోళన చెందవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఆహారం ఎక్కడుంది అని విపరీతంగా ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు. ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క ఏర్పాటు కూడా భగవంతుని చేత చేయబడి ఉంది. మనం చేయవలసిన కార్యం ఏమిటయ్యా అనంటే ఏ విధంగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని నాలో పెంపొందించుకోవాలి అనేది చేయాలి. ఏ విధంగా నేను కృష్ణుని తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం మనకు ఉండాలి. మనం కేవలం ఈ ఒక్క సత్యాన్ని కట్టుబడితే, మనం కేవలం కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడానికి మన జీవితంలో ప్రయత్నం చేస్తే జీవితంలో ఉండేటువంటి సర్వ సమస్యలు కూడా చక్కగా పరిష్కారం అయిపోతాయి. ప్రత్యేకించి ఈ సమస్య ఏది, సంసార చక్రం, జన్మ మృత్యు జరావ్యాధుల సంసార చక్రం అనేటువంటి సమస్య ఉందే, అది పూర్తిగా పరిష్కారం అయిపోతుంది. తక్వాదేహం పునర్జన్మ నైతి. ఈ జన్మ మృత్యు సంసార చక్రం అనేది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన సమస్య. So, our request is that everyone may take to Krishna consciousness movement without any hesitation. This is authorized movement and approved movement, and people are accepting all over the world. Unfortunately, in India they are lacking. I must admit that as the younger generation from other countries, they are enthusiastically joining. Our Indian youths are not joining in that way. But we require so many preachers, so many young men to preach all over the world the sublime movement Krishna consciousness. కాబట్టి అందరికీ మా విజ్ఞప్తి ఏమిటనంటే, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దయచేసి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని ఏ విధమైనటువంటి అభ్యంతరం లేకుండా స్వీకరించండి. ఎందుకనంటే ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రామాణికమైనటువంటి ఉద్యమం ఇది. అందరి చేత ఆమోదించబడినటువంటి సంస్థ ఇది. అందుకని యావత్ ప్రపంచమంతటా ఎంతోమంది జనులు మన సంస్థను అంగీకరిస్తున్నారు, కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు. దురదృష్టవశాత్తు భారతదేశంలోనే కృష్ణ చైతన్య స్వీకారం అనేటువంటిది కొరవడుతుంది. ఉన్న సత్యాన్ని నేను యథార్థంగా ఒప్పుకుంటున్నాను. మిగతా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి యువత అందరూ కూడాను చాలా ఉత్సాహంగా ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో చేరుతూ ఉన్నారు. చాలా ఉత్సాహంగా ఈ కృష్ణ చైతన్య కార్యక్రమాలను వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. మన భారతదేశంలో ఉన్న యువతరమే అంత ఉత్సాహంగా ఈ కృష్ణ చైతన్య సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం లేదు. కానీ ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయడానికి గాను మనకెంతోమంది ప్రచారకులు కావాలి. అందులోనూ ప్రత్యేకించి యువకులైనటువంటి ప్రచారకులు కావాలి. ఉదాత్తమైనటువంటి ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఉత్సాహంగా ప్రపంచానికి పంచిపెట్టేటువంటి యువతరం మనకు కావాలి. People are accepting. Even in Africa, who are supposed to be uncivilized, they are also accepting
everywhere. There is no impediment. Ahoitakya pratihata. People are chanting Hare Krishna mantra. You will be surprised to know that I was going from London to Nairobi, Africa, and our plane stopped for 45 minutes in Athens. And as soon as we dropped down, some young men there in Athens, Greece, they immediately began to chant, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. ప్రజలందరూ కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని అంగీకరిస్తున్నారు. మేము అది ప్రత్యక్షంగా గమనించాం. చివరికి ఆఫ్రికాలో ఎక్కడైతే నాగరికత అనేటువంటిది పూర్తిగా కొరవడి అనాగరికత ఉంటుందో ఆ ప్రదేశంలో కూడా కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు. అన్ని చోట్ల ఇదే విధంగా ఉంది. ఎక్కడ ఏ విధమైనటువంటి అవరోధాలు లేవు మనకి. ఆహైతుకి అప్రతిహత. ప్రజలందరూ చక్కగా హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని కీర్తిస్తున్నారు. చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. మేము లండన్ నుంచి నైరోబి వెళ్తున్నాం, అంటే ఆఫ్రికాకి వెళ్తున్నాము. ఇంతలో మా విమానము ఒక 45 నిమిషాలు ఏథెన్స్లో ఆగింది. ఎప్పుడైతే మేము అక్కడ ఏథెన్స్లో దిగామో అక్కడున్నటువంటి యువతరం అందరూ కూడా, ఆ గ్రీస్ యువకులందరూ కూడాను వెంటనే మాతో పాటు హరినామ సంకీర్తన చేయడం మొదలుపెట్టి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అంటూ తన్మయత్వం చెందారు వాళ్ళు. So, the Hare Krishna movement is, our Krishna Consciousness movement is now well spread all over the world. The framework is there. So anyone can go and preach this Krishna Consciousness movement very easily, and people will take it. Recently I am coming from Manila, Philippines. There also, they are dog eaters. But still they took part in Krishna Consciousness movement, chanted, and we are very much encouraged. కాబట్టి ఈ హరే కృష్ణ ఉద్యమం అనేటువంటిది, కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం అనేటువంటిది ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తృతంగా వ్యాపిస్తూ ఉంది. దీనికి మూలమైనటువంటి ఆధారం మన దగ్గర ఉంది. అదేమిటయ్యానంటే హరే కృష్ణ మహామంత్ర సంకీర్తన. దీనికి ఒక చక్కటి క్రమబద్ధమైనటువంటి వ్యవస్థ మన దగ్గర ఉంది. ఎవరైనా సరే కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని ఎక్కడికైనా సరే వెళ్ళి ప్రజలకు సులభంగా ప్రచారం చేయొచ్చు. ప్రజలు కూడా చాలా చక్కగా తీసుకోగలుగుతారు. ఈ మధ్య మేము మనీలా ఫిలిప్పైన్స్ దీవుల నుంచి వస్తున్నాం. అక్కడ కూడాను చివరికి సునక మాంసం తినేటువంటి చండాలురు సైతం, అలాంటి అధములు కూడాను ఎంతో చక్కగా కృష్ణ చైతన్య కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడాను చక్కగా సంకీర్తన చేశారు, చక్కగా నాట్యం చేశారు. వాళ్ళ కృష్ణ చైతన్య కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహం చూసి మేమంతా ఎంతో ప్రోత్సహించబడినట్లుగా భావించాం. In the last meeting, we held our meeting in the hotel, a big hall, a very nice hall, and all young men came and they chanted and danced with us, purchased our book, and here are the organizer is Sudama Vipra Goswami Maharaj is present here. He has gone there only 6 months, and within 6 months he has organized so nicely that wherever we go, the young generation especially, they chant Hare Krishna. ఇంతకు ముందుసారి మేము వెళ్ళినప్పుడు మా చిట్ట చివరి సమావేశం ఒక పెద్ద హోటల్లో నిర్వహించాం. ఆ హోటల్లో కూడా చాలా పెద్ద ప్రాంగణం. మేము ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి చాలామంది యువకులు వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా మాతో పాటు కీర్తించారు, నర్తించారు. మన గ్రంథాలన్నీ కూడా చక్కగా తీసుకున్నారు. ఆ కార్యక్రమం అంతా కూడా ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నాడు చూడండి, సుధామ విప్ర గోస్వామి మహారాజ్, ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు. కానీ ఆయన కేవలం ఆ ఫిలిప్పైన్స్ ప్రాంతానికి ఒక 6 నెలలు మాత్రమే వెళ్ళి ప్రచారం చేశాడు. 6 నెలల తర్వాత మనం వెళ్ళాం. 6 నెలల కాలంలోనే ఆయన ఎంత చక్కగా ప్రచారం చేశాడు, ఎంత చక్కగా ఏర్పాటు చేశాడు అని అంటే, మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అక్కడ యువతరం ఎంతో ఉత్సాహంగా ముందుకు వస్తున్నారు. చాలా చక్కగా వాళ్ళు హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని కీర్తిస్తున్నారు. So the purpose is that this Hare Krishna movement has got great potency everywhere, all over the world. Therefore Chaitanya Mahaprabhu said, Prithivite Asijato Nagaradidya. He did not say in vain, there was meaning. Simply, we have to take the opportunity, the blessings of Chaitanya Mahaprabhu,
and try our best, the people will be happy and we shall be happy. That is the meaning of Jivasya Tattva Jignasa, Nartha Jastiha Karmavi. Thank you very much. నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి సారాంశం ఏమిటంటే, ఈ హరే కృష్ణ ఉద్యమానికి చాలా గొప్ప శక్తి ఉంది. ప్రతి చోట కూడా, ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల కూడా ఇది వ్యాప్తం అవుతుంది. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు ఏమని చెప్పారు? పృథ్వీతి ఆచే యత నగరాదిగ్రామ అని చెప్పారు. చైతన్య మహాప్రభు చెప్పినటువంటి వాక్యాలు వృధా కాలేదు. మహాప్రభు ఏదైనా వాక్యం చెప్పారంటే దానికి ఎంతో అర్థం ఉంటుంది. అందుకనే మేము చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆశీర్వాదంతో మాకు లభించినటువంటి ఒక అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నించాము. వీలైనంత ఎక్కువగా ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రయత్నం వల్ల, ఈ ప్రచారం వల్ల ప్రజలు ఆనందంగా ఉన్నారు, మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస నార్దో యచ్చేహ కర్మభిహి అంటే ఇదే అర్థం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.